ਧੋਵੇ ਐਸੀ ਦਇਆ ਐਸਾ ਤਰਸ ਕਰੋ। आओ लड़ीवार कथा सरवण करिए। धन गुरु नानक साहब जी नूं सैयद जलाल सानी ने बेनती कीती, आख्या महाराज मेरा चेला पुछदा भी गुरमुख दे मायने की ने, गुरमुख किहनूं कहिंदे हन। महाराज जी कहंदे जे असीं दस्सिया इहदी संतुष्टि नहीं होनी। सैयद जलाल सानी जे तूं आप जावें, मक्के नूं जावेंगा, रस्ते विच तैनूं इस गुरमुख पद दे अर्थां दा पता लगेगा। तू आके अपने चेले नूं दसीए दी संतुष्टि हो जाएगी। सैयद जलाल सानी जी गए समुंदर दे विच, एक जहाज ते सवार होके एक टापू ते पहुंचे ने। जदों उस टापू ते उतरे की वेख्या बड़े सोहणे मकान बने ने, उन्हां विच बिस्तरे विछे होए बड़े सुंदर चिट्टे रंग दे, पर बंदा नहीं है कोई उत्थे। ते उड़ीकण लग पए समुंदर दे कंढे बह के भी शाम नूं जाके वेखांगे भी कोई आउंदा उत्थे, कित्थों आउंदे ने ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਐ। ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਕੰਢੇ ਆਏ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖੁਦਾ ਇਹ ਕਾਹਨੂੰ ਡੋਬਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜੀ ਜੇ ਡੁੱਬ ਗਏ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਰ ਦੇ ਇਦਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਫਿਰ ਤਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਤਮਾ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਹ हैरान होया भी ये कित्थों आए, पता नहीं लगा। सारियां वास्ते कुदरत ने भोजन दिता, पर सैयद जलाल सानी वास्ते प्रशादा नहीं आया। एक साधु ने महंत नूं बेनती कीती, कहंदा जी इहदे लई भोजन नहीं आया। कहंदे परमेश्वर ने नहीं भेजिया, इहदे च कोई खामी होनी है। आपां अपने विचों भी नहीं दे सकदे, क्योंकि परमेश्वर ने सानूं भेजिया है। जे परमेश्वर ने देना हुंदा तां इहनूं भी दे दिंदा। सब ने भोजन छक लिया। सैयद जलाल सानी नूं भोजन नहीं मिलिया। ये रात नूं जागदा रहा भी वेखांगा भी सवेरे जांदे किधर ने। ते जदों सवेर दा वेला होया इहदी अख लग गई, फिर वेख्या भी वो साधु उत्थे हैण नहीं। सैयद जलाल सानी नूं जिवें गुरमुख दे मायने पता लग रहे ने भी गुरमुख किस नूं कहिंदे ऐ। खालसा जी गुरमुख की खेड बड़ी निराली खेड हुंदी है। गुरमुख बनना बहुत कठिन घाटी है। असी कह दिंदे आ फलाना गुरमुख है, अमका गुरमुख है। खालसा जी गुरमुख की अवस्था वो है जिहड़ा भाणे विच रहिंदा है। गुरमुख होए सो भाणा मन्नै। गुरमुख वो है जिहड़ा भाणे विच रहिंदा, अपने मालक की रजा विच विचरदा है। सो उही व्याख्या अज की कथा विच समझ आ रही है। मन बिरतियां एकागर करो, जगत गुरु जाहर पीर जगत गुरु बाबा। धन गुरु नानक देव साहिब जी महाराज जी दे पवित्र चरनां विच हाजरियां लवाउंदियां रसना पवित्र करदे आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा निस जलाल भूखारियो, मन में करत विचार। रात दा समा सी, सैयद जलाल सानी लई प्रशादा नहीं आया, रात नूं भुखा ही रहा। हुण मन विच सैयद जलाल सानी विचार करदा है, आवत ए देखे नहीं जावत लियो निहार। सोचदा है भी आउंदे तां नहीं वेखे भी ये साधु आए कित्थों ने। कहता चलो सवेरे पता लग जाएगा, अज रात जागदे रवांगे, सौना नहीं, भी वेखांगे भी ये जांदे कित्थे ने, इन्हां दी पैड़ लभांगे। आयां दा नहीं पता लगा, पर जदों जाणगे उदों वेखांगे भी कित्थे जांदे हन। चौपाई कै मग जावें करत विचारे। सोचदा है विचारदा भी जांदे किहड़े रस्ते होणगे, किस रस्ते तक जा के किस पासे किस दिशा नूं जांदे हन। जागियो जामन नैन पसारे। अखां खोल के सारी रात सैयद जलाल सानी जागदा रहा, ये वेखण वास्ते भी पता करां भी ये जांदे किधर ने। सारी रात अखां खोल के जागदा रहा। होवन लगी जबी पुन भोर।
ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਕੀਨੋ ਆਨ ਗੁੜਾਕਾ ਜੋਰ, ਉਦੋਂ ਨੀਂਦ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਲਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੁਭਾਵਕ ਨੀਂਦ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨੀਂਦ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਗਏ ਸੰਤ ਸੁਧ ਭਈ ਨਾ ਕੋ, ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ। ਨਿੰਦਰਾ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਕੇ ਘੇਰ ਲਵੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੋਂ ਅਚਾਨਕ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਾਛੇ ਤੇ ਬਿਸਮਾਦਿਓ ਸੋ, ਇਹਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਮਕਾਨ ਵੇਖੇ ਤੇ ਮਕਾਨ ਫਿਰ ਖਾਲੀ, ਬਿਸਤਰੇ ਵਿਛੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਦਿਵਸ ਚੜੇ ਸਾਗਰ ਕੇ ਤੀਰ, ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਲੋ ਲੱਗ ਗਈ, ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਸੈਯਦ ਜਲਾਲ ਸਾਨੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਬੈਠਿਓ ਪਿਖੇ ਤਮਾਸ਼ੋ ਪੀਰ, ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੈਯਦ ਜਲਾਲ ਸਾਨੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਚੋਜ ਹੁੰਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਸੈਯਦ ਜਲਾਲ ਸਾਨੀ ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰੀ 40 ਦਿਨ ਉਮਰਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 40 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣਾ, ਅਸੀਂ 40 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾ ਜਾਈਂ। ਸੈਯਦ ਜਲਾਲ ਸਾਨੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ 40 ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। 40 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜੋਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢੋਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਯਦ ਜਲਾਲ ਸੈਨੀ, ਐਸਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ ਸਨ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਉੱਚ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪੀਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੋਏ ਸਿੰਧ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਇਹ ਸਿੰਧ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੈਯਦ ਜਲਾਲ ਸਾਨੀ ਜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਕੰਢੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਚਰਜ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਿਆ। ਹੋਵਤ ਬਰਖਾ ਸਾਗਰ ਮਾਈ, ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਅਨੰਤ ਥਾਨ ਦੇਖੇ ਤਬ ਨਾਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕੱਲਾ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ, ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟਾਪੂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਟਾਪੂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੈਯਦ ਗੁਣ ਕਹਿ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ, ਸੈਯਦ ਜਲਾਲ ਸਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੋਲੇ, ਜਹਾਂ ਨਚਈਤ ਬਰਖਾ ਬਾਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੇ ਖੁਦਾ, ਹੇ ਕਰਤਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਮੀਂਹ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਮੀਂਹ ਦੀ ਭਲਾ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਥੇਰਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਮੀਂਹ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਚਤ ਐ ਨਰ ਜੈ ਯੁਤ ਪ੍ਰੀਤੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਸੰਦੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੱਬਾ ਮੀਂਹ ਪਾ, ਅਸੀਂ ਤੜਫ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਰਮੀ ਨਾਲ, ਬੇਬਲ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਹਾਂ ਨ ਬਰਖਤ ਕਿਆ ਏ ਰੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਮੀਂਹ ਪਾਈ ਜਾਣਾ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇਰਾ ਦਾਤਿਆ। ਏਦਾਂ ਸੈਯਦ ਜਲਾਲ ਸਾਨੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੀਂਹ ਵਰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕ ਤੜਫਦੇ ਆ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਭਲਾ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਹੜ ਲਿਆਉਣਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਪਾਉਣਾ, ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਪਾਈ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸ ਕਹਿਤਿਓ
बरखा हट गई। ਇਹ ਗੱਲ ਸੈਯਦ ਜਲਾਲ ਸਾਨੀ ਨੇ ਹਾਲੇ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰੀ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਮੀਂਹ ਪੈਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ, ਵਰਖਾ ਪੈਣੋਂ ਹਟ ਗਈ। मन में गुने भई ज्यों ठई। ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਆਖਿਆ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬ ਚੱਲਿਆ, ਇਹ ਤਾਰ ਦੇ ਤੇ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੀਂਹ ਰੋਕ ਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੀਂਹ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਫੁਰਨਾ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। सांझ पई तब हृदय विचारे। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, आवत संतन लियो निहारे। ਇਹ ਕੱਲ ਨਾਲੋਂ ਅੱਜ ਛੇਤੀ ਗਿਆ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਕਰਾਂ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹਨ। जाते तो देखे न पौरा। ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹਨ। समो जान गमनियो तै ठौरा। ਪੀਰ ਸੈਯਦ ਜਲਾਲ ਸਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ। जबे जाए कै मंदिर देखे। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਵੇਖੇ, ਉਹ ਮਕਾਨ ਵੇਖੇ, आगे आए संत विशेखे। ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸੰਤ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਆਵਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਏ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਫੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। तेज तिने को सह न सकाई। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੰਤ ਨੇ ਇੰਨੇ ਤੇਜਸਵੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇਜ ਸੈਯਦ ਜਲਾਲ ਸਾਨੀ ਕੋਲੋਂ ਸਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ ਤੇਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਤੇਜ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। बैठ गयो पिक पूरब थाई। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੈਯਦ ਜਲਾਲ ਸਾਨੀ ਬੈਠ ਗਿਆ। तिनको उतरियो तबे आहारे। ਜਦੋਂ ਹਨੇਰਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਭੋਜਨ ਉਤਰਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਭੂਖੋ ਬਹੁ ਬਦਨ ਨਿਆਰੇ। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੱਲ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਰਿਹਾ, ਰਾਤ ਲੰਘ ਗਈ, ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਭੋਜਨ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇ, ਮੂੰਹ ਟੱਠਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੈ ਟਿਗ ਬੈਠਿਓ ਹੋਏ ਛੁਦਵੰਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੀ ਭੁੱਖਾ, ਤਿਸ ਕੋ ਪਿਕ ਵਿਆਪੀ ਤੈ ਚਿੰਤਾ। ਹੋਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕੱਲ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਹੇ ਕਾਲ ਕੋ ਭੂਖਾ ਇਹੀ। ਇਹ ਕੱਲ ਦਾ ਭੁੱਖਾ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਛਕ ਲਿਆ ਸੀ ਭੋਜਨ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਸਨ ਨ ਆਇਓ ਭੀਗਤ ਕੇਹੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖੇਡ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਿਜ ਮਹੰਤ ਟਿਗ ਚੱਲ ਕਰ ਗਇਓ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਫਿਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਹੰਤ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਸਰਬ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸੁਨਾਵਤ ਪਇਓ। ਆਪਣੇ ਮਹੰਤ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਸੰਤ ਨੇ ਸਾਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੱਸਿਆ, ਸੈਯਦ ਜਲਾਲ ਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਰਿਖੀਕੇਸ਼ ਤਬ ਬਚਨੀ ਉਚਾਰੇ। ਅੱਗੋਂ ਮਹੰਤ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਵੱਡੇ, ਉਹ ਬੋਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੋਟਿਗਤਾ ਕੋ ਆਨ ਹਕਾਰੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਸੈਯਦ ਜਲਾਲ ਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਸੰਤ ਜਲਾਲ ਪਾਸ ਚੱਲ ਆਇਓ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸੈਯਦ ਜਲਾਲ ਸਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਨਿਜ ਮਹੰਤ ਆਗੇ ਪਹੁੰਚਾਇਓ। ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹੰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀਤਾ। ਟਿਗ ਬਿਠਾਏ ਕਹਿ ਗਿਰਾ ਅਲਾਈ। ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸੈਯਦ ਜਲਾਲ ਨੂੰ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੋਲੇ, ਕਿਤ ਤੇ ਆਇਓ ਕਿਤ ਤੂੰ ਜਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੈਯਦ ਜਲਾਲ ਸਾਨੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਕੀਰ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ? ਕੋ ਅਪਰਾਧ ਕੀਨ ਤੈ ਭਾਰਾ। ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ।
ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ, ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਤੈਂ? बीते द्वै दिन बिना आहारा। ਕਿ 2 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। दोहरा सुन जलाल बोलियो तबे दूर देश ते आए। ਸੁਣ ਕੇ ਸੈਯਦ ਜਲਾਲ ਸਾਨੀ ਬੋਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਤ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੈਯਦ ਜਲਾਲ ਸਾਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੂਰੋਂ ਸਿੰਧ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। कछु खता ने मैं करी करत जे देत बताए। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਖਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। जो पई कयो महंत सो बड कर तारा। ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਮਹੰਤ ਜੀ ਫਿਰ ਬੋਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੈਯਦ ਜਲਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ताको दोष न बने उचारा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੋਸ਼। पा अपराध तोए मैं कोई। ਜ਼ਰੂਰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਹੈ। भोजन बिन बीते दिन दोई। ਇਹ 2 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। आगे भूखा रहो के नाई। ਇਹ ਦੱਸ ਸੈਯਦ ਜਲਾਲ ਵੀ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ? ਏਦਾਂ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਏਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? पाचल बीती बैस के माई। ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤੀ ਆ, ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਚ 2 ਦਿਨ ਭੁੱਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? सुन जलाल बोलियो हों कैसे। ਸੁਣ ਕੇ ਜਲਾਲ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ भूखा रहो न मैं कब ऐसे। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਏਦਾਂ 2 ਦਿਨ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। काल तीर सागर के बैसा। ਕੱਲ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ कौतक तहां बिलोकियो ऐसा। ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੌਤਕ ਵੇਖਿਆ। एक जहाज बूडन लग पारा। ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। नरन करीबो बीच पुकारा। ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ। दोहरा मैं बिलोक के अस कई क्या तुम करत खुदाए। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਆ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ? सनबंदी युत सब मरे लेवो इन्हें बचाए। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। चौपई तब ने बूढ़ियो कल अस पई। ਉਹ ਕੱਲ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਿਆ, ਇਹ ਕਲਾ ਕੱਲ ਵਰਤੀ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਐ। आज बिलो की बिद में नहीं। ਤੇ ਸੰਤ ਜੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਕੌਤਕ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ सिंध बिखै बरखा बो होई। ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼। छित पर परे बार ने कोई। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮੀਂਹ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। तैं बिलोक कै मैं अस पाखा। ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, कहाँ न बरखै जै अबिलाखा। ਇਹ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਪੁੱਠਾ ਕਰੀ ਜਾਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਉੱਥੇ ਪਾਈ ਜਾਨਾ ਮੀਂਹ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਆ ਉੱਥੇ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। बिना चाह सागर के माई। ਭਲਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ? ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਾਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? बरखै बाद चाह कछ नाई। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਫਜ਼ੂਲ ਹੀ ਮੀਂਹ ਪਈ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਨਾ ਪਿਆ ਇੱਕੋ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। क्या खुदाए ए रीत सुकई। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਖੁਦਾ ਇਹ ਤੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਮੀਂਹ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ। अस कहते हो बरखा हट गई। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੰਤ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਹਾਲੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਮੀਂਹ ਪੈਣੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਚੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। असमंजस
ਮੈਂ ਦ્વੈ ਵਿਦ ਜਾਨੀ। ਇਹ ਦੋ ਖੇਡਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੇ ਅੱਜ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਆ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਸੋ ਨਿਰਵਾਰ ਦੀਨ ਕੈ ਬਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਸੁਨ ਮਹੰਤ ਬੋਲਿਓ ਤੈਂ ਕਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਸੈਯਦ ਜਲਾਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹੰਤ ਸੀ ਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਤੂੰ ਤੋ ਬੇਮੁਖ ਐਂ ਬੇਸਾਲਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸੈਯਦ ਜਲਾਲ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੇਮੁਖ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ। ਇਆਂ ਨ ਥਾਨ ਰਹਿਣ ਕੋ ਤੇਰਾ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇਰੇ ਰਹਿਣ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੱਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੇਮੁਖ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਥਾਂ ਬੇਮੁਖਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਅਬ ਚੱਲ ਜਾਓ ਨਿਕਲ ਬਿਨ ਦੇਰਾ। ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ ਇੱਥੋਂ, ਚਲਾ ਜਾ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਧਰੋਂ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੈ। ਦੁਰਮਤ ਵਿਖੈ ਤੋਏ ਮਨ ਭੀਨਾ। ਤੇਰਾ ਮਨ ਖੋਟੀ ਮਤ ਤੇ ਦੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਾ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੋ ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਕੀਨਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਹੀ ਅਕਾਰਥ ਕਰ ਲਿਆ ਰੱਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਕੇ। ਕੰਪ ਉਠਿਓ ਸੁਨ ਤਬੇ ਜਲਾਲ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਏਦਾਂ ਬੋਲੇ ਨਾ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦ, ਤੇ ਸੈਯਦ ਜਲਾਲ ਕੰਬ ਗਿਆ। ਬੋਲਿਓ ਹੱਥ ਬੰਦ ਤੈਂ ਕਾਲ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕੌਣ ਅਵਗਿਆ ਮੋਤੇ ਹੋਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਅਵਗਿਆ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਿਓ ਬਤਾਏ ਸੰਤ ਜੀ ਸੋਈ। ਇਹ ਸੰਤ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤਬ ਮਹੰਤ ਅਸਵਾਕ ਉਚਰਈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਮਹੰਤ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਜ ਭਾਣਾ ਕਰਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੈਯਦ ਜਲਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਤੈਂ ਜੋ ਹਟਾਇਓ ਤਾਏ ਕੋ ਪੁਨ ਮਨ ਮੈਂ ਅਰਖਾਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਕਰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ। ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਖੁਦਾ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਤੇ ਬਾਤ ਜਦੋਂ ਹਟ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਿਆ ਜਹਾਜ਼, ਮੀਂਹ ਪੈਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋ ਆਖਿਆ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਯੋ ਹਮਾਰੋ ਅਬ ਚਲੇ ਹਿਰਦੈ ਰਿਓ ਗਰਬਾਏ। ਤੂੰ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਨਾ ਡੁੱਬੇ, ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਿਆ। ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਵੇ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਪੈਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਮਨ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਿਹਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਚੋਪਈ ਤੈਂ ਕੋ ਕਰਿਓ ਮਿਟਾਵਨ ਲਾਗਾ। ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪਾ ਸ਼ਰੀਕ ਤੂੰ ਤਾਏ ਕੋ ਭਾਗਾ। ਉਹ ਭਾਗਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਵੀ ਰੱਬ ਜੋ ਕਰੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਰੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੀਤਕ ਜੀਵਨ ਪਾਪ ਜੇ ਕੀਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜੀਵ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਤਿਨ ਕੋ ਦੁੱਖ ਤੈਂ ਦੇਨ ਨਾ ਦੀਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਤੂੰ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਤਕ ਸਿੰਧ ਮੈਂ ਜੀਵ ਜੇ ਜੀਵਤ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਜੀਵਦੇ ਨੇ, ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਜੀਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਗਰ ਜਲ ਖਾਰ ਨਾ ਪੀਵਤ। ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ। ਤਿਨ ਕੇ ਹੇਤ ਪਰਤ ਜੋ ਬਾਰਾ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੀਂਹ ਪਾਉਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜੇ। ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਨੇ, ਪਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ। ਉਹਦੇ ਮੀਂਹ ਪਾਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਕਹਿ ਤੈਂ ਦੀਨੋ ਨਿਰਵਾਰਾ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਰਵਾਰਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜੀਵ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁਣ ਤੜਫ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਿਨ ਕੇ ਪਾਪਨ ਦੁੱਖ ਫਲ ਜੋ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪੁਨ ਜੇ ਤਿਕਤ ਜੀਵ ਹੋਏ ਸੋ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਭ ਕੋ ਪਾਰ ਪਰਿਓ ਗਰ ਤੇਰੇ। ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ
ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਤੇਰੇ ਗਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਜੀਵ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਪਾਪ ਵੀ ਤੇਰੇ ਗਲ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਸੈਯਦ ਜਲਾਲ। ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਤੇਰੇ ਗਲ ਪਿਆ। ਭੋਗੋਗੇ ਦੁੱਖ ਨਰਕ ਕਨੇਰੇ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਫਲ ਤੈਨੂੰ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਭੋਗਣਾ ਪਵੇਗਾ ਸੈਯਦ ਜਲਾਲ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋ ਲਖਿਓ ਇਆਨਾ, ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਆਣਾ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇਆਣਾ ਆ, ਬਾਲਕ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਨ ਜਾਣਿਓ ਪਰਮ ਸਿਆਣਾ, ਤੂੰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਬੇਮੁਖ ਅਬ ਤੂਰਨ ਉੱਠ ਜਾਈਏ, ਚਲੋ ਬੇਮੁਖਾ ਉੱਠ ਜਾ, ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਹੋ ਜਾ। ਇਹਾਂ ਰਹਿਣ ਤਵ ਥਾਨ ਨਾਈਏ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੇਮੁਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਸੁਨਿਓ ਜਲਾਲ ਸਮਝ ਤਬ ਆਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸੈਯਦ ਜਲਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ। ਬੋਲਿਓ ਬੌਰ ਹਿਰਦੇ ਪਛਤਾਈ, ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਕੇ ਸੈਯਦ ਜਲਾਲ ਬੋਲਿਆ, ਜੇ ਭਾਣਾ ਮਾਨੇ ਸੇ ਕੈਸੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸੰਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ? ਉੱਤਰ ਮੋਏ ਬਤਾਵੋ ਐਸੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। ਕਏ ਮਹੰਤ ਜੇ ਭਾਣਾ ਮਾਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਮਹੰਤ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਲਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਮਨੁਜ ਸਿਆਣੇ, ਉਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕਦਮ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਸੈਯਦ ਜਲਾਲ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਹੰਤ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀਤੀ 'ਚ ਰਾਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਐ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹਨ। ਜੋ ਭਾਣਾ ਮੇਟੇ ਕਰਤਾਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੇਟਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਬੇਮੁਖ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇਂ ਭਾਰਾ, ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਤਬ ਜਲਾਲ ਬੋਲਿਓ ਬਚਨ, ਭਲੋ ਮਾਇ ਨਾ ਪਾਏ। ਜਲਾਲ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਮਹੰਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਦ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਹਨ। ਮੱਕੇ ਜਾਵਨ ਤੇ ਬਚਿਓ ਨਿਸ਼ਾ ਪਈ ਮਨ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਪਈ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਮਿਲਿਓ ਮੁਝ ਆਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੰਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਪੁਰਖ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ ਮੇਰੇ ਡੇਰੇ ਤੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਕੀ ਤਿਨ ਗਿਰਾ ਅਲਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰਗ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰਗ ਗੁਰਮੁਖ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ। ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਦ ਦੇ ਅਰਥ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਨੇ ਚਾਹੇ। ਲੀਨ ਮਾਇਨਾ ਮੈਂ ਚੱਲ ਆਇਓ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮਾਇਨੇ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਮ ਤੇ ਨੀਕੀ ਬਿਦ ਪਾਇਓ, ਇਹ ਮਹੰਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਹੰਤ ਸੋ ਜੋ ਦਰਵੇਸ਼ਾ, ਅੱਗੋਂ ਮਹੰਤ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਯਦ ਜਲਾਲ ਸਾਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਲਖੋ ਜਗ ਤੇਸ਼ਾ। ਜਲਾਲ ਉਹ ਕੱਲੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੈ ਸਰਬੱਗ ਲਖੋ ਗੁਣ ਖਾਨੀ, ਉਹ ਸਰਬੱਗ ਨੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਹਨ। ਜਾਏ ਸ਼ਰਨ ਗਈਏ ਮਨ ਬਾਨੀ, ਜਾ ਜਲਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈ ਮਨ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ। ਸੁਨਿਓ ਜਲਾਲ ਭੇਦ ਭਲ ਪਾਏ, ਜਦੋਂ ਸੈਯਦ ਜਲਾਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸੁਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਭੇਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੋ ਲਖਿਓ ਖੁਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ। ਤਬ ਆਹਾਰ ਉਤਰਿਓ ਲੀਏ ਖਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ, ਇੰਨੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਯਦ ਜਲਾਲ ਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਉੱਤਰ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਭੋਜਨ ਉੱਤਰ ਆਇਆ। ਸੁਖ ਸੋ ਸਗਰੀ ਰੈਨ ਬਿਤਾਈ, ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ, ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਦੋਹਰਾ ਭੋਰ ਪਈ ਇੱਛਾ ਕਰੀ, ਜਾਉ ਸਿੰਧ ਕੇ ਪਾਰ। ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤੇ ਇੱਛਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗਾ। ਆਇਓ ਤਬੇ ਜਹਾਜ ਟਿਗ
ਚੜਿਓ ਚਲਨ ਏਤ ਧਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਗਿਆ, ਟਾਪੂ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਪਈ ਸਿੰਧ ਉਰਾਰ ਆਏ ਕਰ ਤੂਰਨ। ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪਹੁੰਚਿਓ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪੂਰਨ। ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਪਦ ਪੰਕਜ ਲਪਟਿਓ ਹੋਏ ਦੀਨਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਦੀਨ ਹੋ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਤੁਮ ਖੁਦਾਏਓ ਸਰਬ ਪ੍ਰਬੀਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਹੋ, ਪਰਮ ਪ੍ਰਵੀਨ ਹੋ। ਪਰ ਉਸਤਤ ਬੋ ਬੈਠਿਓ ਪਾਸੋ। ਉਸਤਤ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਬੋਲੇ ਬਚਨ ਸਕਲ ਸੁਖ ਰਾਸੂ। ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲੇ। ਜੋ ਕਛ ਅਰਥ ਸੁਨਿਓ ਤੈ ਜਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਯਦ ਜਲਾਲ ਸਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਤੂੰ ਸੁਣੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ, ਸੋ ਜਲਾਲ ਤੁਮ ਦਿਓ ਬਤਾਈ। ਦੱਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਚੇਲਾ ਪੁੱਛਦਾ। ਸਭਈ ਪੀਰ ਜੋਰ ਕਰ ਕੈ। ਪੀਰ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਤੁਮ ਕੋ ਸਭ ਕਿਛ ਰੋਸ਼ਨ ਐਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਵਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਜਾਣੋ ਤੋ ਬੂਝੋ ਮੋਕੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਸਭ ਘਟ ਘਟ ਕੀ ਸੁਧ ਹੈ ਤੋਕੋ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਘਟ ਘਟ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਉਚਰਿਓ ਕਹੋ ਅਬ ਜਿਸ ਬਿਦ ਪਇਓ ਬਿਰਤਾਂਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੱਸ ਸਾਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸੈਯਦ ਜਲਾਲ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਹੈ। ਤਬ ਜਲਾਲ ਬਚ ਮਾਨ ਕੈ ਭਨੀ ਸਰਬ ਨਿਜ ਬਾਤ। ਜਲਾਲ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਜੋ ਪਈ ਭਾਣਾ ਮਾਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ। ਆਇਸ ਮੇਟੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੇਟਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਮੁਖ ਹਨ। ਪ੍ਰਿਥਮੇ ਇਸ ਬਿਦ ਥੋ ਅਗਿਆਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਿਆਨ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ। ਤੁਮ ਮਿਲਨੇ ਤੇ ਪਾਸ ਅਗਿਆਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਲਣੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੈਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੈਯਦ ਜਲਾਲਦੀਨ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਚਲਨੇ ਤਿਆਰ ਪਏ ਜਗਤੇਸ਼ਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਬ ਤਿਆਰ ਹੋਏ। ਕਰ ਕੈ ਬੰਧਨ ਬਿਨੈ ਬਖਾਨੀ। ਇਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਸੇਵਕ ਪਇਓ ਕਰਮ ਮਨ ਬਾਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਆ, ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਕਰਕੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਤੈ ਕੋ ਧੀਰਜ ਦੀਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦੇ ਕੇ ਬੋਰੋ ਆਪ ਪਿਆਨਾ ਕੀਨਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿਆਨਾ ਕੀਤਾ। ਕੇਵਲ ਕਾਰਜ ਨਰਨ ਉਦਾਰਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਗਿਆਨ ਕੀ ਸੁਮਤ ਸਿਖਾਰਨ। ਭਗਤੀ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸੁਮਤ ਸਿਖਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਦੋ ਹੱਦ ਹੈ, ਕੋ ਸੇਵੀ ਕੋ ਰੱਦ। ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਦੋ ਕੀਏ ਹੱਦ, ਕਿਹ ਕੋ ਸੇਵੀ ਕਿਹ ਕੋ ਰੱਦ। ਇਹ ਬਚਨ ਇਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਥਾ ਆਪ ਦੀ ਅਗਲਿਆਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ 'ਚ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਕਥਾ ਕਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦੂਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 7:30 ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮਹਾਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਢਾਡੀ ਦਰਬਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਭਾ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਮਿੱਸਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ, ਲੱਸੀ ਦਾ, ਦਹੀਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਰਾਤ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇਗਾ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।